Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. I hope that you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well. Dear learners, those who are in class 4, you can join with me. Today, I would like to present a class with you on behalf of Mymensingh Online School. Dear learners, today's lesson is from your English 4, today's subject, Unit 21, Lesson 3, Activity A. Dear learners, at first I introduce with you, I am Muhammad Ashraful Alam, Assistant Teacher of Aganagur Government Primary School, Bhairab, Kishorganj. Dear learners, you know that in previous lessons, I taught you food around the world. This is that was your scene passage such as Alex and Habas. Okay, dear learners, I hope you could remember the previous lessons. Okay, dear learners, at first I want to do something to you with you. Dear learners, listen to me. তোমাদের এমন একটি জিনিসের নাম বলতে হবে, এটা তোমাদের জন্য একটি ধাঁধা। আমি ধাঁধার উত্তরটা তোমাদেরকে শেষে আমার ক্লাস শেষে দিয়ে দেব। ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবে এবং তোমরা ওই ধাঁধার উত্তরটা বলার চেষ্টা করবে। Since you are the students, so listen to me what is the ধাঁধা. Okay, dear learners, 5 অক্ষরে নাম তার স্টুডেন্ট যারা আছে প্রায় সবার ঘরেই আছে। প্রথম অক্ষরকে ছেড়ে দিলে বা বাদ দিলে এটা সবার সাথে আছে। তারপর প্রথম এবং দ্বিতীয় অক্ষর দুইটাকেই বাদ দিলে এটা সর্বত্রই বিরাজ করে। হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে এই ধাঁধার উত্তরটা কি বলতে পারবে? আমি আবারও তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমি এই ধাঁধার উত্তরটা তোমাদেরকে শেষের দিকে দিয়ে দেব। 5 অক্ষরে নাম তার স্টুডেন্ট যারা আছে প্রায় সবার ঘরে আছে। প্রথম অক্ষর বাদ দিলে এটা সবার সাথে আছে। আবার প্রথম দ্বিতীয় অক্ষর যদি বাদ দেই তাহলে সেটা সর্বত্রই আছে। হ্যাঁ, সেটার উত্তর কি তোমাদের কিন্তু বলতে হবে, তোমাদের দিতে হবে। আমি আশা করছি তোমরা এটা পারবে, তাই না? Hey my dear learners, today I am going to start my class. I hope you will join with me and stay with me until I finish my class. Okay dear learners, let's go. Welcome to you on behalf of Mymensingh Online School in my class. Okay dear learners, today I am going to ask you some questions, dear students. How are you today? I hope you are well. I am also well. But how are your parents? তোমাদের মা বাবা কেমন আছে? আলহামদুলিল্লাহ, your parents are also well. This is my hope. Okay, dear learners. So I again want to ask you some questions. How can you make questions and then answer? What's your name? Oh, your name is Mahbub and his name is Fatima. Her name is Fatima. Okay dear learners, আমি প্রশ্ন করেছি হোয়াটস ইউর নেম, তোমার নাম কি? হ্যাঁ, এইজনের উত্তর আমি পেলাম তো কি, হিজ নেম ইজ মাহবুব অ্যান্ড হার নেম ইজ ফাতেমা। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, হ্যাঁ এইভাবে কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি, তাই না? নেক্সট, হাউ ওল্ড আর ইউ, তোমার বয়স কত? এখন বললাম যে তোমার বয়স কত, তুমি উত্তর দিতে পারবে আই অ্যাম 10 years old or he is 11 years old, তাই না? নেক্সট, when do you get up from bed, তুমি কখন তুমি ঘুম থেকে বা তোমার বিছানা থেকে জেগে উঠো? তখন এক একজনের এক একটা টাইম আসতে পারে, তাই না? সো today's lesson is from your textbook. Everybody open your book, page 43, Unit 21, Lesson 3. Okay dear learners, I hope you have opened your book
and you can see the activity A. Firstly, I would like to ask you some questions from this page. I hope you will be able to answer these questions. Okay, dear learners? হ্যাঁ, তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন করব আজকে। এখানে এই 43 পেজটায় যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। Are you agree with me? Yes, I hope you are agree to know about the questions and how can you make the questions and then how can you answer these questions. Okay, dear learners, I hope you can do this with me. Okay, dear learners. When do you get up? তুমি কখন ঘুম থেকে জেগে ওঠো? তুমি কি বলতে পারবে? হ্যাঁ, ডিয়ার লার্নার্স, এখানে যাওয়ার আগে আমি আবার প্রশ্নগুলো পড়ে দিচ্ছি তোমাদের উদ্দেশ্যে। তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে শোনো। There are 6 questions for you. First question is, when do you get up? What time do you have breakfast? What do you usually eat for breakfast? What do you like to eat for breakfast? What don't you like? Do you have any drinks with your breakfast? What's your favorite drink? হ্যাঁ, ডিয়ার লার্নার্স, এখানে যে কিছু প্রশ্ন আছে, কখনো যুক্ত হয়েছে হোয়েন দিয়ে, শুরু হয়েছে হোয়েন দিয়ে, আবার কখনো শুরু হয়েছে হোয়াট টাইম দিয়ে, তাই না? হ্যাঁ, প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে হোয়াট, হোয়েন, হোয়াট টাইম, এগুলোর অর্থ কি সেগুলো কিন্তু আমাদের একটু জেনে নিলে ভালো হবে, তাই না? আমি মনে করি তোমরা এই অর্থগুলো আমার সাথে সাথে জেনে নিবে। এগুলোর বাংলা সহ আমি বলছি। ওকে, হোয়াট, হোয়াটের বাংলা অর্থ কি? কি। হোয়াটের বাংলা হলো কি, তাই না? হোয়াট ইজ ইউর নেম, তোমার নাম কে? হোয়াটস ইউর ফাদার্স নেম, তোমার বাবার নাম কি? আর হোয়াটস ইউর ফাদার, তোমার বাবা কি করেন? এখানে হোয়াট দিয়ে কিন্তু পেশা বোঝানো হয় বা কি প্রশ্ন করার জন্য কিন্তু হোয়াট ব্যবহৃত হয়, তাই না? আবার আছে কি হোয়েন। হোয়েন, হোয়েনের বাংলাটা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। হোয়েনের বাংলা কি তোমরা বলতে পারো? ওকে, থ্যাংক ইউ ডিয়ার লার্নার্স। হোয়েনের বাংলা হলো সময় বোঝানোর ক্ষেত্রে এটা কখন বা যখন হয়, তো এটা হবে কি কখন, কখন বা কোন সময়, তাই না? যদি বলা হয় when was your birth date, তোমার জন্মদিন কখন ছিল, তখন তুমি বলতে পারো। অথবা when, ডিয়ার লার্নার্স, এখানে when আছে যে কখন বা কোন সময়। যদি এখন এটাকে আমি বোঝানো হয়, বলে যে হোয়াট টাইম, হোয়াট টাইম, হোয়াট টাইম এর বাংলা, এটার বাংলা হবে কোন সময় বা কখন, কোন সময় বা কখন। তাহলে আমরা এখানে জেনে নিলাম there is no difference between when and what time. If we want to know anything about time, then we can use the WH word when and what time. Okay, dear learners, I hope you have understood when we use when and what time. Such as, what time is it now? এখন কয়টা বাজে? When does your school start? তোমাদের বিদ্যালয় কখন শুরু হয়? This is the WH questions, when and what time. I hope there is no difference between when and what time. Okay, dear learners. So, if I ask you anything when and what time, I hope you will be able to ask the answer. Okay, dear learners. Now I write the first questions. First question is, when do you get up? Okay, dear learners, what is the answer? হ্যাঁ, এখানে বলা do you get up, তুমি কখন ঘুম থেকে। আমি আশা করছি যে তোমরা এটার উত্তর দিতে পারবে। Dear learners, when do you get up? Some of the students, some of the boys and girls
are getting up 5 o'clock, 6 o'clock, or 5:30 a.m. etc. Okay? হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা সকাল 5টায় বা ভোর 5টায় ঘুম থেকে জেগে ওঠে, আবার কখনো কেউ 6টাও জেগে ওঠে, তাই না? ইট ইজ ইয়োর own time. Okay? Now you can answer. What is the answer? What do you get up? তুমি কখন ওঠো? I get up. Answer হবে I get up. I get up কখন? Early in the morning and at 6 o'clock or 5 o'clock. At 5 or 6 o'clock. Okay, dear learners? Or you can write this, I get up at 5:30 a.m. আনসার কিন্তু হয়ে গেল, তাই না? হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে there is a difference between o'clock and 5:30 a.m. Do you know what is the difference? তোমরা কি এটার পার্থক্য বোঝো? Yes, I hope you have known that o'clock is used full time, such as 6 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, etc. Okay? When we use the fraction of time, such as 5:30 a.m., 6:15 a.m., 2:30 p.m., then we cannot use o'clock. Then we use a.m. and p.m. And dear learners, in previous lessons, I taught you what is the a.m. and p.m. Now I want to again p.m. and a.m. a.m. means anti-meridian. This is the time of after midnight 12, before the midday 12, and p.m. after midday 12 and before midnight 12. ওকে ডিয়ার লার্নার্স, রাত 12টার পর থেকে দিনের 12টার আগে পর্যন্ত সময়টা হলো এএম, আর 12টার পর থেকে দিনের 12টার পর থেকে রাতের 12টার পূর্ব পর্যন্ত সময়টা হলো পিএম। তাহলে তোমরা বুঝে গিয়েছো এখানে পার্থক্যটা হলো যখন আমরা পূর্ণ সময় ব্যবহার করব দেন উই ক্যান ইউজ 5 o'clock, 6 o'clock, বাট when we use the hour in minutes then we can use AM and PM. Okay dear learners, thank you so much. Next question, what time do you have breakfast? Now I write these second questions on the board. I hope you will write with me and answer the questions. Dear learners, if you know these questions, then you can make you can answer the question number 11. Number 2 question, so what time do you have breakfast? Dear learners, বলা হয়েছে what time do you have a breakfast? তুমি কখন তোমার সকালের নাস্তা খাও? We know that some of the students takes their breakfast at 8 a.m. or 8:30 a.m. But some of the students are taking their breakfast at 7:30 a.m. Then the best time is 8 o'clock. Okay dear learners, হ্যাঁ এখানে তোমাদের পছন্দ মতো তো অনেকেই দেখা যায় 7:30 সকাল 7:30 মানে 7:30 সকালে নাস্তা খেয়ে ফেলে, আবার কেউ কেউ কি করে 8টা বাজে নাস্তা করে, কেউ 8:30 করে, তাই না? কেন করে? তোমাদের স্কুল যেহেতু স্টার্টিং টাইম ইজ 9 a.m. so you have to take your breakfast at 8 a.m. or 8:30 a.m. Okay dear learners, হ্যাঁ তো আনসারটা কি হবে? আনসার কি হবে তুমি কি বলতে পারো? হ্যাঁ, I hope you will be able to answer these questions. I take breakfast at 8 o'clock, or I have take my breakfast. I have
I have my breakfast. সরি, এখানে দিতে পারো I take my breakfast. তাহলে স্ট্যান্ডার্ড হবে আমি আমার সকালের নাস্তা খাই। I have my breakfast at 8:00 AM বা 8 o'clock, তাই না? হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে তোমরা এই উত্তরগুলো আমার সাথে সাথে লিখে নাও। পারবে তো? Yes, you are so genius. I think that. Okay, dear learners. Next questions. What do you usually eat for breakfast? What do you usually eat for breakfast? হ্যাঁ ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা কি বলতে পারো যে সকালের নাস্তায় তুমি কি খাও? বলতে পারো কি? হ্যাঁ, সেখানে অনেকের পছন্দ যে রুটি খেতে, ডিম খেতে, আবার অনেকের পছন্দ যে ভাত মাছ খেতে, তাই না, সবজি খেতে, তাই তো? হ্যাঁ, সকালের নাস্তাটা তুমি যা খাবে তুমি সেটাই বলবে। সেখানে 2টা বা 3টে আইটেমস হতে পারে খাবারের, তাই না? হ্যাঁ ডিয়ার লার্নার্স, হোয়াট ডু ইউ টেক? তো লিখতে পারো I usually eat, আমি খাই। কি খাই এটা লেখো। দেখি আনসারটা কিভাবে লিখতে পারো তোমরা আমার সাথে সাথে মিলিয়ে ফেলো। I usually eat, আমি খাই। কি খাই? রুটি খাই or bread with eggs and vegetables. I eat roti or bread, eggs, vegetables, or rice, etc. for breakfast. হ্যাঁ, it is your choiceful breakfast, I think. Okay dear learners, I usually eat, আমি সাধারণত খেয়ে থাকি, কি খেয়ে থাকি? রুটি or bread and eggs, ডিম, vegetables, শাকসবজি or rice, etc. for breakfast. But as a person you can choose another food for breakfast. Okay dear learners. Next questions. I hope you have written this. Okay dear learners. হ্যাঁ, আমি 4 নং কোয়েশনে লিখবো তোমাদের জন্য। দেখি তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারো কিনা। I hope you will be able to write this. What do you like to eat for breakfast? What do you like? Number 4. What do you like to eat for breakfast? And there is the another questions. What don't you like? What don't you like? What don't you like? হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এইখানে কি বলা আছে যে তুমি তোমার সকালে নাস্তায় কি খাও, কি খেতে পছন্দ করো। It is your own liking things. Okay dear learners, and what don't you like, এবং কোনগুলো তুমি পছন্দ করো না সেগুলো তোমার উত্তর লিখতে হবে। তুমি পারবে না? Yes, I think you are so talented, you will be able to write. Okay dear learners, what do you like? I like it. I like to
ইট, আমি খেতে পছন্দ করি। কি কি পছন্দ করি? এটা হলো আমার একমাত্র ব্যক্তিগত ইচ্ছা। আমি এখানে বা ইয়েতে লিখেছিলাম অনেকগুলো খাবার নাম, লিখেছিলাম শাকসবজি, লিখেছিলাম ডিম, লিখেছিলাম রুটি বা ব্রেড, লিখেছিলাম ভাত, তাই না? এখান থেকে আমি যে কোনো 2টি বা 3টি আইটেম লিখতে পারি যেটা আমার পছন্দ। তো আমি কি পছন্দ করি সেটা লিখি। আই লাইক টু ইট রুটি অ্যান্ড vegetables. Okay, dear learners, it is your liking, but there is difference as a persons. Okay, dear learners, হ্যাঁ আমি লিখলাম I like to eat roti and vegetables. আমি রুটি এবং শাকসবজি পছন্দ করি, বাট what do you like and what do you don't you like? এবং তুমি কোনটা পছন্দ করো না? I don't like to eat rice and eggs for breakfast. হ্যাঁ আমি সকালের খাবারে ভাত এবং ডিম খেতে পছন্দ করি না, তাই না? হ্যাঁ উত্তর কিন্তু হয়ে গিয়েছে। তোমরা কি লিখতে পারবে না এটা এবং বলতে পারবে না? Dear learners, I hope you will write with me. Okay, dear learners. Next questions. Do you have any drinks with your breakfast? Sorry. Do you have any drinks? Do you have any drinks? Do you have any drinks with your breakfast? With your breakfast. হ্যাঁ প্রশ্ন করা হয়েছে ডিয়ার লার্নার্স, ডু ইউ হ্যাভ এনি ড্রিঙ্কস উইথ ইউর ব্রেকফাস্ট? তুমি কি তোমার নাস্তার সাথে কোনো ধরনের কোমল কিছু পান করে থাকো? পান করার কিছু করে থাকো? হতে পারে জুস, হতে পারে সফট ড্রিঙ্কস, তাই না? হ্যাঁ জুসই কিন্তু ব্যাটার অর মিল্ক, দুধ অথবা কোনো প্রকারের জুস। হ্যাঁ তুমি যদি করে থাকো তাহলে তুমি লিখবে ইয়েস, যদি না করো তাহলে লিখবে নো। বাট I think you are drinking some juice or some milk. Okay, dear learners, yes লিখতে হবে yes I have, yes I have I have drinks with breakfast. কি কি করো তুমি? yes আমি করে থাকি। I drink, have না দিয়ে এখানে লিখে I drink some orange or mango juice or milk. আনসার কিন্তু হয়ে গেল। তোমরা পারবে না? হ্যাঁ তোমরা কিন্তু পছন্দ করো অনেকে যে ইয়েস লিখতে হবে। তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে ডু ইউ হ্যাভ এনি ড্রিঙ্কস উইথ ইউর ব্রেকফাস্ট? তুমি কি তোমার সকালে নাস্তার সাথে কিছু পান করে থাকো? ইয়েস করে থাকি। কি করে থাকি? আই ড্রিঙ্ক সাম অরেঞ্জ অর ম্যাঙ্গো জুস অ্যান্ড অর মিল্ক। এটা তোমাদের স্টুডেন্ট বেদে বা পার্সন বেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, তাই না? হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমি আশা করছি তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু বুঝেছ, তাই না? Okay, dear learners, you are so genius. Thank you so much. Dear learners, next questions. Number 6. What is the questions? Number 6. What's your favorite drink? Number 6. What's your favorite drink? What's your favorite drink? Okay, dear learners, তোমার প্রিয় পানীয় কি? কারো জুস হতে পারে, কারো দুধ হতে পারে, তাই না? হ্যাঁ কি হতে পারে বলো তো দেখি।
আবার কারো কিন্তু সফট ড্রিঙ্ক হতে পারে, বাট সফট ড্রিঙ্কস ইজ ভেরি হার্মফুল ফর আওয়ার বডি, সো আই সাজেস্ট ইউ ডোন্ট much soft drinks. Okay dear learners, you can drink mango juice, orange juice or any kinds of fruit juice, and you will drink so much water and milk. Okay dear learners, হ্যাঁ তুমি কি পছন্দ করে থাকো? আনসারে কি হবে? My favorite drink. My favorite drink is milk. হ্যাঁ দুধ হতে পারে, ফ্রুট জুস এখানে আমরা লিখতে পারি অর অথবা ফ্রুটস জুস, ফলমূলের জুস হতে পারে, তাই না? হ্যাঁ এটা তোমার একমাত্র ব্যক্তিগত পছন্দ, তাই না? এটা ব্যক্তিভেদে, ছাত্রভেদে, স্টুডেন্ট ভেদে এটা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, তাই না? হ্যাঁ ডিয়ার লার্নার্স, আই হোপ ইউ হ্যাভ রিটেন with me and what is the answer and what do you like and what don't you like, what do you breakfast it is. Okay dear learners, but what have we learned from this today's lessons? Can you tell me? Okay dear learners, thank you dear learners. We have learned ask and answer about our breakfast and what do we like and what to do, what is our favorite drink and fruit, drinks and food. Okay dear learners, I hope you will write and make some questions with your family members by following today's lessons. Dear learners, no more today, but I will tell you the answer of this ধাঁধা. হ্যাঁ আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে প্রশ্নের শেষে, মানে আমার ক্লাস শেষে তোমাদেরকে যে ধাঁধাটা দিয়েছি সেই ধাঁধাটার উত্তর আমি দিয়ে দিব। কি বলেছিলাম ধাঁধাটার উত্তর তোমাদের কি মনে আছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা? হ্যাঁ নিশ্চয়ই মনে আছে। 5 অক্ষরের নাম তার সবার ঘরে আছে, শেষের অক্ষর বাদ দিলে, সরি প্রথম অক্ষর বাদ দিলে সবার সাথে আছে, এই কথা বলেছিলাম, তাই না? দেখে নেই এবার দেখো তো দেখি। আমি বলেছিলাম 5 অক্ষরে নাম তার হবে চেয়ার, CHAIR চেয়ার। এটা কিন্তু তোমাদের আমি বলেছিলাম প্রায় সকল শিক্ষার্থীর বাড়িতেই আছে, তাই না? তাহলে আছে কি চেয়ার? চেয়ারের বাংলা কি? কেদারা। হ্যাঁ পরে বলেছিলাম প্রথম অক্ষর বাদ দিলে থাকে কি? হেয়ার। হেয়ার মানে চুল। চুল কি সবার সাথে আছে না? হ্যাঁ সবার সাথে কিন্তু আছে, যেমন আমার মাথায় চুল আছে, তোমার মাথায় চুল আছে, বা অন্যজনের মাথা। আবার বলেছিলাম প্রথম এবং দ্বিতীয় অক্ষর দুটি বাদ দিলে, প্রথম দ্বিতীয় বাদ দিলে থাকে কি? এয়ার। এয়ারের বাংলা হলো বাতাস। হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে কিন্তু মনে হয় তোমাদের ধাঁধার উত্তরটা তোমরা পেয়ে গেছো, তাই না? হ্যাঁ এমনভাবে মজার মজার ধাঁধা দিব, মজার সুন্দর সুন্দর পড়া তোমাদেরকে দেব। আশা করছি তোমরা এই পড়াগুলো বাড়িতে বসে বসে মনোযোগ সহকারে পড়বে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, নাও আই সাজেস্ট ইউ স্টে এট হোম, বি সেফ অ্যান্ড অ্যাভয়েড বাই ইউর প্যারেন্টস অ্যাডভাইস। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।